Good morning, students. Come to grammar topic, articles and preposition. I know you have already studied these two topics in your SSLC, but here you go on deeply by understanding what is article and what is preposition. See, the first topic is article. It is used before countable or singular nouns. You understand? Well, a and the. Which are the articles? A and the. There are two types. One is definite article, the. This is definite article. And a and an are indefinite. Indefinite articles. Definite articles refer to somebody, something that has already been mentioned. See, definite article, the is used to refer to somebody. Here, for example, the gentleman is one of the best friends. The animals, the tiger, the cat. See, it is definite. Something, somebody or something. We see here materials, things, persons, whatever it may be. We use this definite article to definite persons, definite things, definite anything else. That we use this definite article, the. That has already been mentioned. See, definite article is used, that is already mentioned. See, the man I saw yesterday was really helped me when I was in trouble. See, the man means that man. See, definite article. The lion which I have seen, which I have seen, present perfect, is really very cruel. The thing which I use now to write clearly. So like this, definite article is used. Indefinite article. See, there are three ways to use indefinite articles. Before countable or singular nouns referring to people. Countable or singular referring to people or things. See, these 2 points very important. One is things, another one is people or persons that have not already been mentioned. That have already mentioned the. That have not been already mentioned AR. This is the difference. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರೋದು, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡಿರೋದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ದ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಎ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್. ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು vowels. Before the vowel sounds and before the consonantal sounds, yeah, very easy. That you have already studied from basic to up to SSLC, right? Next, before uncountable nouns and those are an adjective.
in front of them or a praise following them. See, understand well. Before uncountable nouns. Countable nouns means, so that we count. Uncountable means mass. To that one we use indefinite. Those are an adjective. See, that is also an adjective. See, he is an intelligent boy. See, like that. In front of them or a praise following them. To mean any or every. To mean any or every. To that one we use article indefinite an. See, here are some examples. He is. Okay. He is dash youngest son in the family. Dash youngest son in the family. In the family. See, what type of article we use here? Definite article. He is the youngest son. The youngest son in the family. He is an youngest son. It is the youngest son. Next, Anu is looking for. Anu is looking for a job. Because J is a consonant. Youngest son, definite. In the family. Anu, write down or look at your workbooks. Right? Work ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ವರ್ಕ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೆಲ್ಲ ಕೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅನು ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಜಾಬ್ ಅನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ಜಾಬಿಗೆ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಜಾಬ್ ಕುಡ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕುಡ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡೋರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರು ಅಲ್ಲ ದ ಡೋರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು could you please dash door please could you please dash door ಅಂದ್ರೆ could you please front door ಅಲ್ಲ the door ಅನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ could you close the door please ಅನ್ನಬೇಕು ನೋಡಿ the door so it is already known that we have seen already ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ they are definite articles Anil is dash optician. See, it is vowel sound. So which one? An. Anil is an optician. See, Anil is an optician. Optician. Swara ide. Dr. Shankar is a dentist. Shankar is a dentist. The dentist anbaaru yakandre obne alla ಅನೇಕ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅನಿಲ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವನೊಬ್ಬ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ದಂತ ವೈದ್ಯ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ MLA ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ MLA ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು MLA ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಇದು ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂ ಅನ್ನೋದೇನು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಓವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವರ ಗಂಟ್ಲಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ MLA ಅನ್ನಲ್ಲ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಈಸ್ ಆನ್ MLA ಅಂತೀವಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂ ನೋಡಿ ಎಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಸ್ವರ ಗಂಟ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಇದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓವೆಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕೇವಲ AEIO ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ರೂ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿರಳ ಇವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರಾಜು ಈಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಕ್ಲಾಸ್ 5th ಕ್ಲಾಸ್ 6th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜು ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಡೆಫಿನೈಟ್
ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೋನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್. ರಾಜು ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು, ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್, ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಓಷನ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಲಿಸನ್ ನೌ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಹರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಂದಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದೀಯಾ ನೀನು? ಏನನ್ನ ಎಂದಾದ್ರೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ ನೀನು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಹರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದೀಯಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಂದಾದ್ರೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕ್ವಶನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ. ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ದ ಅಂಡಮಾನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಪಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಸಿ, ಇದು ಡೆಫಿನೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಎ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಒಂದಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಪಲ್ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಆಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟಲ್ ಇದು, ಸ್ವರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾರಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೀತ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಮಾರಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೀತ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೌತ್. ಮಾರಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೀತ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡೆಫಿನೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀತ್ ಎಲ್ಲಿ? ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೌತ್. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಮಾರನಿಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೀತ್. ಟೀತ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್? ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಟೀತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಟೀತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಟೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದು. ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೀತ್. ಒಂದು ಹಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೆ? ಮಾರನಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೌತ್. ಯಾವ ಸೈಡು? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೌತ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಡ್ಡಿನ ತಗೊಂಡು ಉಜ್ಜುತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಯಾವ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಲ್ಲು ಬೆಳಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಲ್ಲು ಬೆಳಗಾಗೋದಲ್ಲಿರಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಉಜ್ಜುತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಾ? ಓಕೆ, ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಗೋಬರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ, ಆನ್, ಆರ್, ದ, ವೆರೆವರ್ ನೆಸೆಸರಿ. If no article is necessary, put an X in the blanks. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಐ show you 1 or 2 examples. Definition ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟಲ್ ಸೌಂಡಿಗೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? AEIOU ಬಂದ್ರೆ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದ್ದವು ಮಾತ್ರ ಅವು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು, ಸ್ವರವನ್ನು ತೆಗೆದುತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಗಳು
ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಎ ಬರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಈ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ರೂ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, he is working in an university, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡಲ್ಲ, ಇನ್ ಆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವನೊಬ್ಬ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ ಅಂತೀವಿ, ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೋಡಲ್ಲ, ಯು ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಡೆ ನಾವು ಓವೆಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಜಿಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವುದು ಡೆಫಿನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಝೀರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿ ಸೆಲ್ಡಮ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕರೇಜ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಷ್ಟೇ, ದ ಸ್ಕೈ ಬರಲ್ಲ, ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಎ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಟ್. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಈಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೈಸ್ ಡೈಲಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಐ ಈಟ್ ರೈಸ್ ಡೈಲಿ, ಎ ರೈಸು, ದ ರೈಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಝೀರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. Definite article and indefinite article. There are two types of articles, definite and indefinite articles. Definite article, the is used to exact persons, exact places, exact things. A is used to consonant before consonantal sounds. An is used to vowel sounds more. But ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, come to prepositions. What is the topic next? Prepositions. Okay, hey, preposition ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. You already studied in high school and even primary schools, alva? What is preposition? Preposition is a word or phrase that connects a noun or pronoun to a verb or adjective in a sentence. Don't forget. If you have speed writing, write down. What is preposition? Ella notebook ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Preposition is a word or phrase. ನೋಡಿ, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಬ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನಲ್ ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಆನ್ ಟು, ಸಿ, ಇನ್ ಟು, ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನಲ್ ಫ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್, ವರ್ಬ್ ಇದೆ. Take care, see, get out, look at, okay, carry on, go on, speak about. ನೋಡಿ, ವರ್ಬಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನಲ್ ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? If preposition is adding with verb, verbal. If it is adding with noun, nominal. If it is add with adverb, adverbial phrase. Nominal, okay, adverbial,
ವರ್ಬಲ್, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ? ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಸ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ಎ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಶೂಸ್. ಶೂಸ್ ನೋಡಿ, ಆಫ್ ಹಿಂದೆಲೇ ಐತೆ ನೌನ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್. ಸಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್, ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ my friends. See, one of ನೋಡಿ, countable. Okay, he belongs to me. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಬಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಈ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಬಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ ನೋಡಲ್ಲ, ಟು. ಈ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಮೀ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಮೀ, ಈ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಮೀ, ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ರಿಸ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ ವರ್ಡ್, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಸ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಟು ಎ ವರ್ಬ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ವರ್ಬಿಗಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಾರೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ನೋಡಿ? ಟು ಅಲ್ವಾ? ಆಫ್, ಇನ್, ಇಂಟು, ಬೈ, ಫ್ರಮ್, ಆನ್. ಓಕೆ, ಆನ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್, ಇಂಟು, ಬೈ, ಫ್ರಮ್, ಆನ್, ಅಪಾನ್. Okay, above, across. Okay, there are many prepositions between. Okay, for. Okay, for, between. Very simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬರೀ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್, 2 ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತಾ? OFF ಆಫ್. ಇದು ಸಹ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಆಫ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆಟ್ ಆಫ್. ಕಾಲೇಜ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ ನೋಡಿ, OFF. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. OF ಇದು ಸಹ ಆಫೇನೆ. ರಾ ಅಂತ, ಅದರ, ಅವರ. ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, OFF ಆಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅಟ್ ಇದು ಸಹ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, along, right, with. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ with. ಓಕೆ, since ನೋಡಿ, since ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆನಾ? between, this is also preposition. Okay, in this way we see many prepositions, but you should use
all such prepositions carefully. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಏನೇನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 5. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥ್ರೂ ದ ಬಾಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ನೀವೇನಂತೀರಾ? ಅಟ್ ದ ಕೋರ್ಟು, ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟು ಅಂತೀರಾ. ತಪ್ಪು. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಈ ಥ್ರೂ ದ ಬಾಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಅಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಆಚೆ. ದೇ ಡ್ರೋವ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ರೋಡ್. ದೇ ಡ್ರೋವ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡ್ರೋವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೋಡ್. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್, ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಾಂಡ್ ಸಿಟ್ ಡಸ್ ಮೀ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಟು ಮೀ ಅನ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಅಟ್ ಮೀ. ನೋ, ಟು ಮೀ ಅನ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಟು ಮೀ. ಸಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಮೀ ಅನ್ಬೇಕು. ಸಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಮೀ. ಯಾವತ್ತಾಗಲೇ ಅಟ್ ಮೀ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪು. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಮೀ. See, one more sentence. The person who is there, your right side, is my friend. Okay? See, allow preposition illa. A person sat next to you anbeku. After you anbardu. A person who sat next to you is my relative anbeku. Not next to you. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಟು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಏನನ್ಬೇಕು ನೀವಾಗಾರೆ? ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಂತೀರಾ? ಟು ಮೀ ಅನ್ಬೇಕು. ಬರೋ, ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಕುತ್ಕ, ವಿತ್ ಮೀ ಅನ್ಲೋ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ರೈಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಆಂಗ್ರಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟು ಮೀ ಅಂತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ ಅನ್ಬೇಕು. ನೋಡು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ನೋಡು, ವಿತ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ. ನೋಡಿ, ಟು ಮೀ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. So should have very careful and read many sentences in magazines. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಹಿಂದೂ. See, all such sentences are there in the news. Okay, go on. ನೋಡಿ, go on ಅನ್ಬೇಕು, go to ಅನ್ಬಾರ್ದು. Go on reading. Okay, do you understand? It's very difficult than article. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಿಂತ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಸಿ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ನಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು, ಬೈ, ಆನ್, ಇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಟೋಟಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವೆಲ್, those who read well carefully should success in competitive exams in future. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ವೆರಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ grammar, it's one of the confusing. Do you understand? Next, Revati, see, it is direct speech. Revati, go and sit, dash. Beside ಇದೆ, besides ಇದೆ. ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತೀರಾ? ತಪ್ಪು. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್,
chalk piece, duster, books. Besides, notebooks are there in the hand of a lecturer. See, this is what the correct besides. Beside ಅನ್ನುವಾಗ ಪಕ್ಕ ಅನ್ಬೇಕು. Besides ಅಂದ್ರೆ chosen, one of them. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ರೇವತಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಇರ್ತಾಳೆ. ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಅನದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. whoever she may be or he may be. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಧಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಕವಿತಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನನ್ಬೇಕು ನೀವು? ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಏನನ್ಬೇಕು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗಗನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ರಾಜು ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಏನನ್ಬೇಕು? ಗಗನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ಬೇಕು, ವಿತ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈಸೂರು ಅರೈವ್ಡ್. ಸಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಥ್ರೂ ಮೈಸೂರು ಅರೈವ್ಡ್, ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು ಅರೈವ್ಡ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಥ್ರೂ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು ಅರೈವ್ಡ್, ಥ್ರೂ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಗೋ ಥ್ರೂ ಅನ್ಬೇಕು. ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹೀಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯೋ, those who have the grip of knowledge, English knowledge means communicative grammar, they can surely do this topic well. Don't eat anything dash meals as it is bad for health. Don't eat anything in between antira don't eat anything in between ಅನ್ಬೇಕು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ಮೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ಸ್. ಮೀಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಹೇಳಲ್ವ, ಊಟ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕುರ್ಕುರೆ ತಿಂತೀಯಲ್ಲೋ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮುದ್ದೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕುರ್ಕುರೆ ಇಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು, ಬ್ರೆಡ್ಡು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀಲ್ಸ್. ವರುಣ್ ವೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಟ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವರುಣ್ ವೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಅವರ್. ಫಾರ್ ಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸಿನ್ಸ್ 2015 ನೋಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಅದು. ಫಾರ್ just some days, some months, for a month. See, ನೋಡಿ, ಅದರ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ವರುಣ್ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಸಿನ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಫಾರ್ ಆನ್ ಅವರ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸರ್. ನೋಡು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ ಆನ್ ಅವರ್. ಸಿನ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿದ್ಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವಿದ್ಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್, OFF ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು OF ಇದೆ. ಸಿ, ಡಬಲ್ ಎಫ್ ಬಂದರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಎಫ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಇಟ್. ಸಿಂಗಲ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಆಫ್, ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಆಫ್. ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಎಫ್. ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಡಬಲ್ ಎಫ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ವಿದ್ಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್
ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅವಳೇನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ OFF ಅಲ್ಲ, OF. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಇವಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು 10 ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನುಳಿದವೆಲ್ಲ ನೀವೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು when regular classes begin you must show to me class wise, okay, section wise. Don't forget. Even though it is online class, remember it is like regular class. Don't forget, right? The shops dash the city open dash 9 o'clock. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ? ದ ಶಾಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದ ಶಾಪ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ. ದ ಶಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಓಪನ್ ಡ್ಯಾಶ್ 9 o'clock. ಆನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಆನ್ 9 o'clock ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ತಪ್ಪು. ದ ಶಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಓಪನ್ ಅಟ್ 9 o'clock. ಆನ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ರಾಂಗ್ ಇದು. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಅಟ್ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ತಪ್ಪು. ಅಟ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. ಅಟ್ಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್? ಅಟ್ 6 o'clock. ಟೈಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಯರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಅಂತೀವಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಅಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಆ ರೀತಿ. ಈ ಕಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಪಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ನೈಫ್. ನೋಡಿ, ಆಪಲ್ ಆನ್ ಆಪಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು. ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ನೈಫ್ ಬೈ ಅನ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಈ ಕಟ್ ಎನ್ ಆಪಲ್ ಇನ್ ಎ ನೈಫ್ ಅಂತಾರೆ, ತಪ್ಪದು. ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಬೈ ಅನ್ಬೇಕು. ಬೈ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ಕಟ್ಟರ್ ಆಪಲ್ ಬೈ ನೈಫ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ ಎ ನೈಫ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಫ್ರಮ್ ಎ ನೈಫ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ವಿತ್ ಎ ನೈಫ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಏನನ್ಬೇಕು? ಬೈ ಎ ನೈಫ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೈನಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ 3 hours. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ 3 hours ಇದೆ, ತಪ್ಪ ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಕಟ್ಟರ್ ಆಪಲ್ ಬೈ ಎ ನೈಫ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಈ ಕಟ್ ಆನ್ ಆಪಲ್ ಬೈ ಎ ನೈಫ್ ತಪ್ಪಿದು. ಈ ಕಟ್ ಆನ್ ಆಪಲ್ ಇನ್ ಎ ನೈಫ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಬೈ ಅನ್ನ ನೈಫಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ ಎ ನೈಫ್. ಈ ಕಟ್ ಆನ್ ಆಪಲ್ ಇನ್ ಎ ನೈಫ್ ಅಥವಾ ವಿತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಎ ನೈಫ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೈನಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ 3 hours ಅಂತ ಇದೆ, ತಪ್ಪು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ 3 hours. ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೋಡು, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ತಪ್ಪು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಓಕೆ, ಅಮಾಂಗ್ ಅನ್ಬೇಕಿದೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತಪ್ಪು, ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನಿಮ್ಮ ಏನಿದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 6, 7 ಮತ್ತು 8, 9 ಇವಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸು ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay? It's totally confusing. Okay?